السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، میں ہوں محمد حارث عالم۔ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل AR ڈیجیٹل پر۔ BPSC TRE 4 کے لیے آج کا یہ کلاس نمبر 54 ہے۔ آج کے کلاس میں ہم اور آپ سر سید احمد خان سے متعلق معروضی سوالات پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان کا جو عہد ہم لوگوں نے پڑھا تھا، سر سید احمد خان کے عہد میں جن مصنفین کو، جن شعراء کو، جن سوانح نگار، مضمون نگار، تنقید نگار، ناول نگار کو پڑھا تھا، انہی کے متعلق آج کے کلاس میں ہم اور آپ سوال و جواب پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلا کلاس نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آج کا کلاس آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ شروع کریں گے، آج کے کلاس کا آغاز کریں گے۔ کلاس کا آغاز اس شعر سے کروں گا: حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ، حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ، ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر بھی جیتنے کی امید زندہ رکھ۔ جی ہاں دوستو، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد اور آپ لوگوں کا دل سے شکریہ، آپ کے سپورٹ کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، آپ کی محبتوں کے لیے، آپ کی نوازشوں کے لیے۔ پہلا سوال: سر سید احمد خان کس صدی کے رہنما ہیں؟ 17ویں صدی، 18ویں صدی، 19ویں صدی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ جی، 1 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر۔ پہلا سوال ہے، آپ لوگوں سے جواب چاہوں گا: سر سید احمد خان کس صدی کے رہنما ہیں؟ تو 19ویں صدی کے، کل ہی کے کلاس میں بتایا تھا 19ویں صدی کے۔ 1 نمبر کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے پھر سے ڈسکنیکٹ ہو، ہے نا، تیار رہیے گا۔ دوسرا سوال ہے، سر سید احمد خان کی کوششوں کو کس تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے؟ سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ کل کے کلاس میں بتایا تھا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر انہوں نے توجہ دی اور ان کو جہاں جہاں ہوگا، 1 منٹ ویٹ کر لیجئے۔ تو سر سید احمد خان کو جو بھی برائیاں نظر آئی، ان کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی اور انہی کوششوں کو سر سید تحریک یا پھر علی گڑھ تحریک، ان دونوں ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تو حسب بالا میں ایک سے زائد دوسرے نمبر سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دے رہے ہیں۔ ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ ضرور لائک کر دیجئے گا۔ تیسرا سوال ہے، علی گڑھ تحریک میں درج ذیل اصناف میں سے کن کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ علی گڑھ تحریک میں درج ذیل اصناف میں سے کن کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ مضمون نگاری کا، انشائیہ نگاری کا، ناول نگاری کا، ایک سے زائد کا، ان میں سے کسی کا نہیں۔ تیسرا سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا مضمون نگاری، انشائیہ نگاری اور ناول نگاری۔ اس کے علاوہ بتایا تھا سوانح نگاری، تنقید نگاری، ہے نا، اور تاریخ نگاری۔ اور کیا بتایا تھا؟ تاریخ نگاری۔ ان تمام کا جو آغاز ہے، باقاعدہ آغاز، سر سید یا پھر علی گڑھ تحریک سے ہی مانا جاتا ہے۔ تو 3 نمبر سوال کا بھی ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہے، سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ غازی پور، علی گڑھ، دہلی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ جی، چوتھا سوال آپ کی اسکرین پر۔ سر سید احمد خان کے بارے میں 1817 میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی تھی اور دہلی میں ہوئی تھی، اس وجہ سے سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، ان کا جو انتقال ہے وہ علی گڑھ میں ہوا تھا۔ انتقال کہاں ہوا تھا؟ سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تھا علی گڑھ میں 1898 میں۔ 1898 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کہاں ڈالی تھی؟ علی گڑھ میں، غازی پور میں، دہلی میں، ایک سے زائد، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ پانچواں سوال، سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد سن 1862 میں غازی پور میں ڈالی تھی اور غازی پور بی آپشن میں ہے۔ تو بی آپشن 5 نمبر سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چھٹا سوال ہے، سر سید احمد خان کہاں سے واپسی کے بعد رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا؟ انگلستان سے، افغانستان سے، لندن سے، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔
6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सर सैयद अहमद खान सन 1869 में जी इंग्लिस्तान गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लिस्तान गए थे, और वहाँ से वापसी के बाद जी इन्होंने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया था। तो 6 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सारे साथी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। 7वां सवाल है इस सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एक स्कूल कायम किया। ये स्कूल मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना? 1876, 1877, 1878, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सर सैयद ने 1875 में जो स्कूल कायम किया था, और ये सन 1878 में क्या बना? मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। तो 7 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो सन 1878 में बना, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे यही कॉलेज सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, जिसे आप आज के ज़माने में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते हैं। 8वां सवाल है सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? निशानदेही कीजिए। 1875, 1876, 1877, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 8वां सवाल है सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? 8वां सवाल देखिए, हमने क्या कहा था पिछले क्लास में कि असल नाम इनका सैयद अहमद खां है, लेकिन सर जो है दोस्तों इनका खिताब है, और सर इनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा इनका खिताब लगता है कि ये इनके असल नाम का हिस्सा है। लेकिन साथियों ये इनके असल नाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला था, और सन 1878 में मिला था। कब मिला था? नीचे लिखता हूँ, 1878 में मिला था। 1878 का ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन हस्ब बाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। आप भी करना चाह रहे हैं BPSC क्वालिफाइड, UGC नेट, STET, TGT, PGT या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा YouTube चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 9वां सवाल है मज़ामीन की शक्ल में किसी मौजू पर इजहार ख्याल का सिलसिला पहले कहाँ से शुरू हुआ? अलीगढ़, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 9वां सवाल है तो मज़ामीन की शक्ल में किसी मौजू पर इजहार ख्याल का सिलसिला पहले कहाँ से शुरू हुआ, ये पूछा जा रहा है। पहले दिल्ली से शुरू हुआ था, दिल्ली कॉलेज से, है ना। तो बी ऑप्शन 9 नंबर का राइट होगा। आप लोगों ने भी बी दिया है, कुछ साथियों ने सी दिया है, जो कि गलत जवाब है। अच्छा एक बात आप लोग दिल पर हाथ रख के बताइएगा, तो आप लोग वीडियो तो देखते हैं क्या? कभी लाइक करते हैं, कभी शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ? क्या आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए ना। 10वां सवाल है उर्दू इंशाइये का सिलसिला दर्ज झेल में किन से शुरू होता है? सर सैयद अहमद खां, अल्लामा शिबली नौमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन में है, जी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो उर्दू में इंशाइये का सिलसिला जो है वो सर सैयद अहमद खां से शुरू होता है। कल के क्लास में हमने पढ़ा था, इनसे इसलिए शुरू होता है क्योंकि इनके जो मज़ामीन है, जैसे हमने बताया था उम्मीद की खुशी, क्या बताया था? उम्मीद की खुशी, गुज़रा हुआ ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना, बहसो तकरार वग़ैरह। जी मुतअद्दद मज़ामीन है जिसमें क्या है, इंशाइये की झलक, इंशाइये का अंदाज़ मिलता है। जी इंशाइये का अंदाज़ मिलता है। तो यहाँ पर 10 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 का ए ऑलरेडी लगा हुआ है ऑप्शन। सर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
हिना अली, शुक्रिया आपका। बाकी जो साथी नहीं करते हैं उनसे अदबन गुजारिश कि कर लीजिएगा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो। 11 नंबर सवाल है, अंग्रेज़ी के तमसीली मज़ामीन के तर्ज पर उर्दू में किसने इंशाइये लिखे? सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। अंग्रेज़ी के तमसीली मज़ामीन के तर्ज पर उर्दू में किसने इंशाइये लिखे, 11वां सवाल है। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जी तमसीली मज़ामीन के तर्ज पर उर्दू में इंशाइये लिखे, और आज़ाद के ये सारे के सारे इंशाइये जो हैं नए रंगे ख़याल, क्या नए रंगे ख़याल के नाम से शाये हुआ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां सवाल है, दर्ज झेल में उर्दू के पहले नावल की निशानदेही करना है। इब्नुल वक्त, मिरातुल उरूस, तौबतुन नसू, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। उर्दू का पहला नावल निगार, उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इसमें काफ़ी सारा इख्तिलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि सज्जाद ज़हीर है, कुछ लोग कहते हैं खदीजा मस्तूर है, लेकिन ज़्यादातर और बेशतर नक्काद का मानना है कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं ये उर्दू के पहले नावल निगार हैं, और उर्दू का पहला नावल मिरअतुल उरूस है। बी ऑप्शन 12 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इब्नुल वक्त, तौबतुन नसू, अयामा, फसान ए मुबतला वगैरह भी डिप्टी नज़ीर अहमद के ही नावल हैं। 13 नंबर सवाल है, फसान ए आज़ाद नावल के मुसन्निफ़ की निशानदेही कीजिए। रतन नाज सरशार, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुसवा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, फसान ए आज़ाद नावल के मुसन्निफ़ कौन है? जी फसान ए आज़ाद जो नावल है जी इसके मुसन्निफ़ हैं रतन नाथ सरशार। कौन है? रतन नाथ सरशार। तो 13 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, फिरदौस बरी नावल के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुसवा, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। फिरदौस बरी नावल के मुसन्निफ़ कौन है? तो अब्दुल हलीम शरर हैं, अब्दुल कलीम मत कर दीजिएगा। 15 नंबर सवाल है, उमराओ जाने अदा नावल के मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतननाथ सरशार, मिर्ज़ा हादी रुसवा, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, उमराओ जाने अदा के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा हादी रुसवा है। 15 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, उर्दू के सबसे पहले और बाकायदा सवाने निगार की निशानदेही कीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान, मीर तकी मीर, अल्लामा शिबली नौमानी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। उर्दू के सबसे पहले और बाकायदा सवाने निगार की निशानदेही करना है। उर्दू के पहले और बाकायदा सवाने निगार की निशानदेही करना है। जिन्होंने लिखा है हयात सादी, जिन्होंने लिखा है हयात जावेद, जिन्होंने लिखा है यादगार गालिब, हाँ यादगार गालिब। तो दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और हाली का नाम नहीं है, इस वजह से 16 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में अल्लामा शिबली नौमानी की सवाने उमरिया की निशानदेही। अल-मामून, अल-फारूक, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल है, तो दोस्तों ये तीनों की तीनों सवाने उमरिया अल्लामा शिबली नौमानी ने ही लिखी हैं। इसके अलावा इनकी एक और सवाने उमरी है और उस सवाने उमरी का नाम है सीरतुन नौमान। तो यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र किन की तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर तकी मीर, अल्लामा शिबली नौमानी, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र ये अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ़ है, 18 का सी होगा। और आप लोगों ने क्या दिया है? बहुत सारे लोगों ने मीर तकी मीर दिया है, जो कि गलत है भाई। 18 का मीर तकी मीर गलत है। 19वां सवाल है, गुज़िश्ता लखनऊ दर्ज झेल में क्या है? तारीख़ी मज़ामीन, सवाने हयात, खुद नविश्त, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। जी 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, गुज़िश्ता लखनऊ। गुज़िश्ता लखनऊ अब्दुल हलीम शरर के तारीख़ी मज़ामीन हैं। गुज़िश्ता लखनऊ किन का है? तो अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी मज़ामीन है। ए ऑप्शन आपका 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल है, मौलवी ज़काउल्लाह के तारीख़ी तसनीफ़ की निशानदेही।
تاریخ سرکشی ضلع بجنور، تاریخ ہند، اسباب بغاوت ہند، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 20واں سوال ہے مولوی ذکاء اللہ کی تاریخی تصنیف کا نام ہے تاریخ ہند۔ کیا نام ہے؟ تاریخ ہند۔ اور تاریخ سرکشی ضلع بجنور اور اسباب بغاوت ہند یہ سر سید کی تصنیف ہے۔ کن کی؟ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اور ان کی ایک اور تصنیف ہے، نام ہے آثار السنادید۔ کیا نام ہے؟ آثار السنادید۔ 21واں سوال ہے اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد کون ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 21واں سوال ہے اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد الطاف حسین حالی ہیں، اور دوستو اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور پہلے باقاعدہ نقاد الطاف حسین حالی ہیں۔ اور اردو تو ہم یہ بول رہے تھے کہ اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد کون ہیں؟ الطاف حسین حالی ہیں، اور مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب 1893 میں شائع ہوئی۔ موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم کس نقاد کی تخلیق ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم یہ تنقیدی تخلیق ہے اور علامہ شبلی نعمانی کی تخلیق ہے۔ اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 23 نمبر سوال سے پہلے کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق اردو جو ہے یہ آپ کی جو ہے آپ اس زبان میں اگزام نہیں دے پائیں گے؟ کیا آپ نے وہ دیکھا ہے؟ کیا آپ کی نسل جو میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، بی ایڈ سب اردو میں کر رہی ہے، آپ کی نسل، کیا اس نسل کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں کہ اردو اگر آپ اردو میں ایگزام ہی نہیں دے پائیں گے، جبکہ آپ سارے ایگزام بی اے ہو، میٹرک ہو، انٹر ہو، جو بھی ہے اردو میں دے رہے ہیں؟ جب آپ اردو میں دے رہے ہیں پھر آگے چل کر کے آپ اردو دے ہی نہیں پائیں گے، تو یہ آپ کی نسل کے لیے بہت بڑا نقصان ہے دوستو، اس پر سوچئے گا تنہائی میں۔ درج ذیل میں کن کو محسن الدولہ، محسن الملک اور منیر نواز جنگ کے خطابات ملے؟ مولانا محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، سید مہدی علی، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 23 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح جواب ہوگا سید مہدی علی، تو کیا ہو جائے گا؟ 23 نمبر کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور سید مہدی علی کے بارے میں کل بتایا تھا نا، اٹاوا میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں؟ اٹاوا میں سید مہدی علی سنہ 1817 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال شملہ میں 1907 میں ہوا تھا۔ 24 نمبر ہے مولانا محمد حسین آزاد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، علی گڑھ میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو مولانا محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی پیدائش دہلی میں سن 1830 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے مولانا محمد حسین آزاد کے والد کی نشاندہی کرنا ہے۔ مولوی محمد باقر، سید مہدی علی، مولوی ذکاء اللہ، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کے جو والد ہیں ان کا نام تھا مولوی محمد باقر، جو اردو کے پہلے صحافی شمار کیے جاتے ہیں۔ اور مولانا محمد حسین آزاد کے جو والد تھے جی، ان کو جو ہے انگریزوں نے بغاوت کے جرم میں گولی ماری تھی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف۔ مولانا محمد حسین آزاد نے بچوں کے لیے کون سی درسی کتابیں لکھی؟ نیرنگ خیال، آب حیات، قصص ہند۔ کون سی کتابیں مولانا محمد حسین آزاد نے بچوں کے لیے لکھی؟ مولانا محمد حسین آزاد جو دیکھ رہے ہیں نیرنگ خیال، نیرنگ خیال انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ اور آب حیات جو ہے تنقیدی مضامین ہے۔ آب حیات میں کیا ہے؟ تنقیدی مضامین ہے۔ قصص ہند بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ سی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تو قصص ہند جو ہے دوستو مولانا محمد حسین آزاد نے بچوں کے لیے لکھی ہے، تو 26 نمبر سوال کا سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اچھا، سبھی پر ٹک ہوتا ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بولیے نا، تو یہ بات کون بڑی چیز ہے؟ 27 نمبر سوال ہے مولوی ذکاء اللہ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، لکھنؤ، پٹنہ، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ لیجئے 27 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ مولوی ذکاء اللہ جو تھے دوستو، مولوی ذکاء اللہ کی پیدائش
सन 1832 में हुई थी। सही बात है, ज़्यादा हर ऑप्शन पे टिक लगाने से थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। और दोस्तों इनका इंतकाल हुआ था 1910 में। पैदाइश 1832 में दिल्ली में और इंतकाल 1910 में हुआ था। तो दिल्ली ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद कहाँ पैदा? डिप्टी नज़ीर अहमद की जो पैदाइश है जी, डिप्टी नज़ीर अहमद की जो पैदाइश है वो हुई थी सन 1836 में और हुई थी बिजनौर में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद के तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। अल हुकूक वल फ़राइज़, ताज़ीरात हिंद, तर्जमा कुरान, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 29वां सवाल है, तो दोस्तों सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी तीनों के तीनों इन्हीं की तसनीफ़। 30वां सवाल है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ़ की निशानदेही। हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है हयात सादी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उमरी है। यादगार गालिब असदुल्ला खां गालिब की सवाने उमरी है। हयात जावेद के बारे में अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। हयात जावेद सर सैयद अहमद खां की सवाने उमरी है और ये तीनों सवाने उमरियाँ हाली ने लिखी हैं। और हाली की पहली नसरी तसनीफ़ का नाम है मजालिसुन्निसा। क्या नाम है? मजालिसुन्निसा, जिसका नाम ही नहीं है। ई ऑप्शन इस सवाल का 30 नंबर का राइट होगा। अब देखिए बहुत सारे साथी 30 का ए दे रहे हैं, कोई 30 का कोई सी दे रहे हैं, तो ये वही साथी हैं जो थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं। एएस एक्टिविटीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप सबसे अच्छा पढ़ाते हो, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, दिल से शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। पंडित रतन नाथ सरशार की तसनीफ़ फसाने आज़ाद सिनफी एतबार से दास्तान है, सवाने उमरी है, नाविल है, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। देखिए आदत बन गई है हर ऑप्शन पे टिक लगाने की। तो पंडित रतन नाथ सरशार की तसनीफ़ फसाने आज़ाद क्या है? नाविल है। इस वजह से क्या होगा? सी ऑप्शन 31 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और ये अवध अखबार में किस्तवार शाये हुआ था। 32 नंबर है, अल्लामा शिबली नौमानी साहब कहाँ पैदा हुए थे? आप सबको मालूम है अल्लामा शिबली नौमानी साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? आज़मगढ़ में अल्लामा शिबली नौमानी साहब पैदा हुए थे। 33 नंबर है, अल्लामा शिबली नौमानी ने तसनीफ़ व तालीफ़ के लिए कौन सा इदारा कायम किया? दारुल मुसन्निफ़ीन, साइंटिफिक सोसाइटी, शिबली एकेडमी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो अल्लामा शिबली नौमानी ने तसनीफ़ व तालीफ़ के लिए दारुल मुसन्निफ़ीन को कायम किया था, तो हो जाएगा 33 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर। 34वां सवाल है, अल्लामा शिबली नौमानी की तसानीफ़ अल मामून, सीरतुन नौमान, अल फ़ारूक दर्ज झेल में क्या है? जी, सवाने हयात, खुद नविश्त, तारीख़ी मज़ामीन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 34वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो ये तीनों के तीनों सवाने हयात है, 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां सवाल है, अल्लामा शिबली नौमानी की तसानीफ़ मुआज़ना अनीस व दबीर और शेरुल अजम क्या है? तारीख़ी मज़ामीन, खुद नविश्त, तनक़ीदी तसानीफ़, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 35वां सवाल है, तो अल्लामा शिबली नौमानी की मुआज़ना अनीस व दबीर और शेरुल अजम तनक़ीदी तसानीफ़ है, इस वजह से 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है, अल्लामा शिबली नौमानी की आखिरी तसनीफ़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने मुकम्मल किया? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो अल्लामा शिबली नौमानी साहब की जो आखिरी तसनीफ़ सीरतुन नबी थी, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद सुलेमान नदवी ने क्या किया था? मुकम्मल किया था। तो 36 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37वां सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा कहाँ पैदा हुए? लखनऊ, दिल्ली, रामपुर, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 37वां सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा कहाँ पैदा हुए थे? तो लखनऊ में पैदा हुए थे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38वां सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के नाविलों की निशानदेही करना है। ज़ाते शरीफ, उमरा व जाने अदा, शरीफ ज़ादा, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिर्ज़ा हादी रुसवा के ज़ाते शरीफ भी हैं
उमराओ जान अदा भी और शरीफ ज़ादा भी। तो हस्ब बाला में एक से ज़ायद, इस सवाल का डी ऑप्शन 38 नंबर का राइट होगा। अगर आपने सिर्फ बी दिया है तो गलत जवाब है। सिर्फ बी देने वाले जो भी साथी हैं, ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा भी इन्हीं का नाविल है, ये दोनों भी इन्हीं के नाविल हैं, ध्यान रखिएगा। यानी तीनों के तीनों नाविल मिर्ज़ा हादी रुस्वा के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको जो शोहरत मिली है वो उमराओ जान अदा की वजह से। इनको जो शोहरत मिली है किस वजह से? उमराओ जान अदा की वजह से शोहरत मिली है। अब्दुल हलीम शरर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 39 तो दोस्तों अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए, तो सी ऑप्शन 39 नंबर का राइट हो जाएगा। 40वां सवाल है, अब्दुल हलीम शरर कब पैदा हुए? 1860, 1861, 1862, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में सन 1860 में पैदा हुए थे, 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले देखिए 40 का ए ऑप्शन आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो 41 नंबर है। अब्दुल हलीम शरर किस अखबार के नामानिगार थे? जामे जहानुमा, अवध अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अब्दुल हलीम शरर अवध अखबार के नामानिगार बने थे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42वां सवाल है, अब्दुल हलीम शरर ने दर्ज झेल में कौन सा रिसाला निकाला था? तहज़ीबुल अखलाक, फ़वाइदुन नाज़रीन, मुख़ज़िन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तहज़ीबुल अखलाक के बारे में ऊपर पढ़ा था कि तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था, और फ़वाइदुन नाज़रीन को निकालने वाले मास्टर रामचंद्र जी हैं, मास्टर रामचंद्र जी हैं। और मुख़ज़िन के बारे में बताऊं अगर आपको, तो शेख अब्दुल कादिर। कौन? शेख अब्दुल कादिर। तो अब बचा कि अब्दुल हलीम शरर ने कौन सा अखबार निकाला था? तो रिसाला निकाला था दिलगुदाज, और उसका नाम यहाँ पर नहीं है, इस वजह से हस्ब बाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी दिया, बहुत अच्छा है। अगला सवाल है, अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला दिलगुदाज कब निकाला? 1886, 1887, 1888, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर सवाल। तो अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला दिलगुदाज सन 1888 में जी निकाला था, और ये निकाला था इन्होंने लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से निकाला था। अगला सवाल है, अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला दिलगुदाज दोबारा कहाँ से जारी किया? हैदराबाद, दिल्ली, पटना, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 44वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अब्दुल हलीम शरर ने जी इंग्लिस्तान से वापसी के बाद सन 1898 में रिसाला दिलगुदाज को दोबारा हैदराबाद से जारी किया था। कहाँ से जारी किया था? हैदराबाद से। तो 44 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोगों ने भी दिया है, बहुत उम्दा। 45वां सवाल है, दर्ज झेल में अब्दुल हलीम शरर के तसनीफ़ की निशानदेही करना। फिरदौस बरी, मलकुल अजीज़ व रजना, फलोरा फलोरंडा, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपको बताऊं कि ये तीनों के तीनों तसनीफ़ात जो हैं किनके हैं? अब्दुल हलीम शरर के हैं। इसके अलावा इनकी जो है अब्दुल हलीम शरर साहब की जी 2-3 और अहम तसनीफ़ात है, जैसे फ़तह उंदुलुस, क्या? फ़तह उंदुलुस और अय्याम अरब, ये सब इन्हीं की तसनीफ़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी हस्ब बाला में एक से ज़ायद, इसका राइट आंसर होगा। इनामुल हक साहब कह रहे हैं कि सर इतने बेहतर अंदाज में पढ़ाते हैं, लेकिन देखने वालों की तादाद बहुत ही कम है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया आपका, कर दीजिएगा आप लोग शेयर। मैं तो हर दिन गुजारिश करता हूँ, लेकिन शायद मेरी ज़बान में वो तासीर नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग शेयर नहीं करते हैं। राशिदुल खैरी का असल नाम क्या है? अब्दुल रशीद, मोहम्मद अब्दुल राशिद, मोहम्मद खैरुल्ला, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो राशिदुल खैरी का असल नाम था मोहम्मद अब्दुल राशिद। क्या नाम था? मोहम्मद अब्दुल राशिद असल नाम है इनका जी। और इनके जो अजदाद थे
جی مولوی خیر اللہ، ان کے آباء و اجداد میں مولوی خیر اللہ بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں، اسی نسبت کی وجہ سے انہوں نے خیری، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ راشد الخیری جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، راشد الخیری جو ان کے نام کے خیر اللہ کی بنسبت، اور یہ خیر اللہ جو ہے ان کے خاندان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پوچھا کیا جا رہا ہے، راشد الخیری کو کون سا لقب ملا؟ شمس العلماء، شاعر مزدور، مصور غم، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 47 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ علامہ راشد الخیری کو مصور غم کا لقب ملا تھا، تو سی آپشن 47 نمبر کا کیا ہوگا، رائٹ آنسر ہو جائے۔ 48واں سوال آپ کی اسکرین پر لیے چلتے ہیں، راشد الخیری کے رسالے کی نشاندہی، عصمت، مخزن، مدینہ، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ 48 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ اچھا ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، ایک بات اگر پوچھے کہ علامہ راشد الخیری کو مصور غم، جی مصور غم کا جو لقب ملا تھا کس وجہ سے، کون سی تصنیف لکھنے کی وجہ سے ان کو مصور غم کا لقب ملا تھا، تو یاد رکھے گا سیدہ کا لال، کیا سیدہ کا لال لکھنے کی وجہ سے ان کو مصور غم کا لقب ملا تھا۔ علامہ راشد الخیری کے رسالے کی نشاندہی کرنا ہے 48 نمبر سوال میں، تو عصمت جو ہے یہ علامہ راشد الخیری کا رسالہ ہے، 48 نمبر سوال کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 49 سوال ہے، آج کے کلاس کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، راشد الخیری کی تصنیف دادا لال بھجکڑ، نانی اشو، ولایتی ننی کیا ہے؟ سوانح ہے، ناول ہے، خود نوشت ہے، ایک سے زائد ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ دادا لال بھجکڑ، نانی اشو، ننھی، ولایتی۔ اس کے علاوہ ان کے اور تصنیفات ہیں، سمرنا کا چاند، آدھا لکھ رہا ہوں، سمرنا کا چھوٹ گیا ہے، صبح زندگی، ماہ عجم، محبوب خدا، کیا محبوب خداوند، منازل السائرہ، یہ سب ان کے جو ہے تصنیفات ہیں، اور یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ سب کے سب ان کے ناول ہیں، تو یہاں پر آپ کا بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ آج کی کلاس کا آخری سوال، علامہ راشد الخیری کا انتقال دہلی میں ہوا، لکھنؤ میں ہوا، رامپور میں ہوا، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ رکیے گا، جائیے گا مت، کیونکہ آپ سے کرنا ہے کچھ بات، آپ سے باتیں کرنی ہے، جائیے گا مت۔ راشد الخیری کی بات کریں تو ان کی جو پیدائش ہوئی تھی 1868 میں، اور کہاں ہوئی تھی تو دہلی میں، اور انتقال ہوا تھا 1936 میں، جی اور کہاں ہوا تھا تو دہلی میں، دہلی اے آپشن میں ہے، تو 50 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے۔ تو دوستو یہ تھے 50 سوالات سر سید احمد خان کے عہد سے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ باقی آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے، جی ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، کلاسز لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار اس جو ٹاپک سے کلاس کرا رہا ہوں، یہ جو ترتیب چل رہی ہے، جب یہ ترتیب ہو جائے گی اور ہم ہر دن کلاس لے رہے ہیں، ایگزام کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا پھر بھی سارا کلاس ٹل جاتا ہے، بی پی ایس سی کا کلاس نہیں چھوڑتا ہوں، تو وجہ اس کی کیا ہے دوستو؟ دل سے پڑھا رہا ہوں، محنت سے پڑھا رہا ہوں، اور ایک ذمہ داری سے پڑھا رہا ہوں، پھر بھی یقین دلاتا ہوں تشفی اور اطمینان بخش تیاری کروا رہا ہوں، کرواؤں گا، ساتھ ہی ساتھ ایسے مواد لاؤں گا کہ بی پی ایس سی کہیں سے بھی سوال پوچھے آپ کو سوال وہاں سے پھنسنا لازمی ہے۔ تو بس اتنا سا گزارش کرتا ہوں کہ حالات دیکھیے، آپ اردو زبان کے تعلق سے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایک چینل ہے اے آر ڈیجیٹل، جو اردو کے لیے لگاتار 1.5-2 سال سے کوششیں کر رہا، محنت کر رہا ہے۔ بس اتنی گزارش کہ آپ اس کے لنک کو، اس کے کلاسز کو شیئر کیجئے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، بس یہ ایک گزارش ہے آپ سے، باقی آپ کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ امید کہ آپ ہماری اس ریکویسٹ پر جی لبیک کہیں گے، ہماری گزارش کو مانیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اے آر ڈیجیٹل کے لنک کو شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ دیکھیے بہت سارے کمنٹ ایسے آ رہے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا جواب کن الفاظ میں دوں۔ بہت بہت آپ سب کا دل سے شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے نوازے، ہے نا، ٹیچر بننے کا خواب، ٹیچر بننے کا سپنا آپ کا پورا ہو، ہماری یہی دلی خواہش ہے جی، اور انشاءاللہ العزیز آپ یقیناً ہوں گے،
میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی ساتھی روزانہ لائیو کلاس دیکھ رہے ہیں اور پی ڈی ایف کو ایک بار پریکٹس کر رہے ہیں، آپ ایک بار ویڈیو دیکھیے اور ایک بار پی ڈی ایف کو پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ایٹومیٹک وہ سوال بیٹھ جائے گا، وہ جواب بیٹھ جائے گا، وہ مواد بیٹھ جائے گا، وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا، انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت۔